So, good morning, everybody. Once again, we are about to start the session. The session is being recorded. This will be uploaded to YouTube. A link will be sent to you so that you can also listen to it later. You are welcome to ask questions in between. You can just type it in the chat box. I will respond to that. Or you can even speak on your microphone. I will listen to you and I will respond to the questions. Even in between the session, you can ask questions. Am I audible enough? കുറച്ച് വോളിയം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Are you able to listen properly? Yes. Okay. So what we will do is we'll just see the syllabus for once. See, this is the syllabus. You can see that we have the syllabus on the screen. Somebody has switched on some microphone. Kindly switch off your microphone. You can mute your microphone if you want, so that you will be able to listen to the session properly. So this is the syllabus for the third semester. The title of the paper is English for Commercial Practice 1. That is, we will have yeah, I have muted all of you. Can you hear me? Yes. So now I will come back to the syllabus. So this is the syllabus. We have the title of the paper is English for Commercial Practice 1. It is the scheme is like this. We have English only for the first and second semesters in all other engineering branches. Only for DCP. DCP ki മാത്രമാണ് 3 വർഷവും ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഉണ്ട്, ഫൈനൽ ഇയറിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഫൈനൽ ഇയറിലും ഉള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണിത്. തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് 1. In the fourth semester, the title of the paper is English for Commercial Practice 2, and we have a final paper. We have a final paper in fifth semester, which is titled English for Commercial Practice 3. So in third semester, with the title of the paper is English for Commercial Practice 1, and we have 4 modules. In these 4 modules, in each module there is a core text. You can see that we have a core text in each of the module. These core texts are taken from a textbook called Snapshots. That is what I have yesterday uploaded on the drive. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവില് ഒരു I had uploaded 2 files. One is this syllabus and the other is, yes, Amrita, yes, Kandu. Okay. You can go through that. You can go through the textbook. You will find that there are all these 4 core texts are there in that core text, in that PDF file which I uploaded. One is the Summer of the Beautiful White Fruits. That's the first core text in the first module. അങ്ങനെ എല്ലാ മോഡ്യൂളിലും ഓരോ കോർ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള കോർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ദ അഡ്രസ്. തേർഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള കോർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് രംഗാസ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലുള്ള കോർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അറ്റ് സ്കൂൾ. സോ these core texts we have questions from the core text, and at the end of the text I will also share with you the text later. So after this core text, there will be some grammar exercises and there will be a writing exercise. അങ്ങനെ 3 പാർട്ടാണ് എല്ലാ മോഡ്യൂളിലും ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് കോർ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമർ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റിംഗ് എക്സസൈസ് എല്ലാ മോഡ്യൂളിലും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലുള്ളത്
ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ സ്പീച്ച് ആണ്. തേർഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ളത് ഗ്രീറ്റിംഗ് ടാങ്കിങ്സ്, ലാംഗ്വേജിന്റെ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ളത്. ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസിലുള്ള റിക്വസ്റ്റ്, എൻക്വയറീസ്, കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. So this is the format. We have 3 hours a week. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 3 മണിക്കൂർ വീതമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ 45 hours ആണ് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ now we'll look at the text. So this is the textbook. So you can see these are the 4 core texts. And this is the first core text, which is a story. So this is a story of 2 boys. We will take up the story in the next session. It is a story of 2 boys who steal a horse for riding. ഒരു കുതിരയെ കട്ടെടുത്ത് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നല്ല, ഓടിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുതിരയെ അവർ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് സഞ്ചരിച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കഥയാണത്. It's a very interesting story, a very nice story of 2 boys who steal a horse and enjoy themselves. It shows the innocence of the childhood, which will also remind us of our own childhood. So that is the first story, and that is the first topic that we will take up. So that is about these vortex. And next I'll also discuss the pattern of the question paper. You will find that model question paper, the same model question paper. You can see it in the end of the text. Our text എടുത്താൽ ഞാൻ ഇന്നലെ മറ്റേ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ്, if you take up that text, it will be possible for you to go through this model question paper. So this is the model question paper. The title of the paper is English for Commercial Practice 1, and the code of the paper is 3142. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോഡും അതിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ ടൈറ്റിലും. 3 hours പേപ്പറാണ്, 100 മാർക്സിൻ്റെ പേപ്പർ. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് എയിൽ ദീസ് ആർ അനോട്ടേഷൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കേൾക്കാമോ? ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ okay, fine. So this is the pattern of the question paper. അതിൽ Roman letter 1, answer any 2 of the following questions with reference to context എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, these are the kinds of questions we have been attempting in the past 2 semesters. Annotations എന്ന് പറയും, സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കി ആശയം വിപുലമാക്കുക എന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനോട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ S1-നും S2-നും ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്കുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാഡ് 1 മാർക്ക്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാഡ് 2 മാർക്സ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാഡ് 4 മാർക്സ്. ഇതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും 1 മാർക്ക് വീതവും, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് 3 മാർക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ 5 മാർക്കാണ് ഓരോ അനോട്ടേഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെയധികം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 1 സെന്റൻസ് 2 സെന്റൻസിൽ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ 3 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കോർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ കോർ ടെക്സ്റ്റ്. അതായത് 4 കോർ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 കോർ ടെക്സ്റ്റ്? ആ സ്നാപ്ഷോട്ട്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. 4 കോർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈറ്റ് ഹോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ, സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള ദ അഡ്രസ്, തേർഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള രംഗാസ് മാരേജ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ
Albert Einstein at school. These are the four cortex that we have. The cortex questions are Roman letter 1, Roman letter 2, and Roman letter 3. Part A questions. Part A എന്ന് പറയുന്ന ഈ അതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് കോർ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. So this is part A. We have all the 4 questions here and 4 modules here. And the second part of part A is short answer questions. Short answer questions are 2 markinte questions are. We have 12 questions and we need to answer 10 of them. കുഞ്ഞപ്പ വേറെ വന്നു. Okay. So we have 10 questions to be answered from 12 questions. These are short answer questions. These are also from the cortex. And the last set of questions from the cortex are paragraph questions. Paragraph questions are the paragraph questions cortex 5 marks questions are. Say there will be 6 questions. You can answer 5 of them. Then part B is composition, writing ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്നത് മുഴുവനും different types of language use, telephone conversation, designing an advertisement. Then there will be a passage which is given, and based on that passage there will be some questions. Passage comprehension എന്ന് പറയും, Roman letter 6. പാസേജ് കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ ഒരു പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 2 marks and there will be a total of 10 marks for that. And the next set question is writing a letter. This is informal letters ആണ്. This is not new. This is something which we have learnt in school, how to write an informing letter. Still we will discuss it in class. So this is part B, that is telephone conversation, advertisement, passage comprehension, and letter writing. ഇത്രയുമാണ് part B യിലുള്ള questions. Then part C we have just 3 separate grammar exercises. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ധാരാളം ഗ്രാമർ ചെയ്തതാണ്, ഒരുപാട് എക്സസൈസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഫൈനൽ ഇയറിലും നമുക്ക് ഗ്രാമർ എക്സസൈസസ് കുറവാണ്. Because they assume that we already know a lot of grammar. So there are just 3 different kinds of exercises and they are very simple exercises. First set of exercise എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്റൻസസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സിംഗിൾ സെന്റൻസസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 സെന്റൻസ് ആക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഒബ്ജക്ട്സ്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്. സെന്റൻസുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് 2 തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ്. ലാസ്റ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമർ എക്സസൈസസ് ആണുള്ളത്. ഗ്രാമറിൽ നമുക്ക് ആകെ 15 മാർക്കിന്റെ എക്സസൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that is one advantage for those who are weak in grammar, that we just have 15 marks of in the total 100 marks paper. So that is the advantage of using Please switch on the TV kindly. We'll come back to that question paper. So these are the kinds of questions we have in part C: splitting sentences, finding direct and indirect object, and completing sentence. And we have 15 marks in part C. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉള്ളത് പാർട്ട് ബിയിലാണ്, 20 പ്ലസ് പാർട്ട് എയിലാണ്. പാർട്ട് ബിയിൽ 30 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 15, 5, 10, 20, 30.
30 മാർക്കിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് കോർ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. 10, 20 and 25. That is we have 55 marks of questions. 55 marks questions from part A, 30 marks of questions from part B, and 15 marks of questions from part C. So that brings us to the total of 100 marks. So this is the pattern of the question paper. So you can find this at the end of the text. Text in the ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റില് ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ്, അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിരുന്നു. ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. So that is about the pattern of the question paper. I'll quickly get your attendance. I'll mark your attendance. Just I'll call out your names. ഈ അറ്റൻഡൻസ് എത്ര പേര് ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിസൈഡ് യുവർ മാർക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പേർക്കൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പേര് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു അൺമ്യൂട്ട് എവരിവൺ. അഭിനേന്ദു ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് എഴുതിയെടുക്കാം ഞാൻ, അതായിരിക്കും ഈസി. In the meantime, you can ask any questions if you want. You can ask questions. I am typing down the names of people who are attending.
Okay, I'll call out the names. Kindly tell me if I did not call out the name. Kartika KR, Aishwarya CM, Aishwarya KR, Akshaya TM, Amrita KM, Anasuya OA, Anjali Ajit Kumar, Anjali KM, Arya PU, Asna NA, Atulya MS, Jaya AR, Gladsi, Hamida Nasri, Josna, Lakshmi AR, Lupna TU, Mridula MP, Miduna KT, Ranima Ramdas, Sandra, Peter Suresh, Priya PR, Neha Chandran, Srilakshmi KR, and Mia. പേര് വിളിക്കാത്തവർ ആരുമില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും വിളിച്ചില്ലേ? എന്താ പേര്? പേര് പറയും, വിളിച്ചില്ല എന്ന് സംശയമുള്ളൊരു പേര് പറയാം. എന്റെ പേരെന്താ? ആ, ജോസ്ന വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോസ്ന ഉണ്ട്. ശീതളുണ്ട്. ശീതൾ സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ശീതള് പ്രസന്റ് ആണ്. യെസ്, കാണുന്നില്ല ഇതില്. ആളുണ്ട്, പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. പിക്ചർ കണ്ടില്ല ഞാൻ. അപ്പോ ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മേ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു ഗോ ത്രൂ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൺ യുവർ മൊബൈൽ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് വായിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നിങ്ങളിത് ഒരു പെൻഡ്രൈവിൽ എങ്ങാനും ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഗോ ടു എ DTP സെന്റർ, ഇത് ബുക്ക്ലെറ്റ് ഫോമിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോമിൽ കിട്ടും. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് A4ന്റെ പകുതിയായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ബുക്ക്ലെറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാം. ബുക്ക്ലെറ്റ് ഫോമിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോമിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. ജസ്റ്റ് മിഡിലിൽ ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊരു ബുക്കാക്കി മാറ്റാം. അപ്പൊ ഇത് 10-20 രൂപയെ വരുള്ളൂ. അതായത് 15 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 20 രൂപ വരുള്ളൂ മൊത്തം പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ 4 പേജ് കിട്ടും നമുക്ക്. ആകെ കുറച്ച് പേജേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടി, ടെക്സ്റ്റും എല്ലാം കൂടി. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ PDF കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത ശേഷം ഇതിന് മിഡിലിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനും എഴുതാനും ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു PDF അത് പെൻഡ്രൈവിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു DTP സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാം. 15 രൂപയോ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി, 20 മാക്സിമം. അതെടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി വെൻ വി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. അതാണ് എനിക്കൊരു സജഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് നോക്കാം, ഏതൊക്കെ പാർട്ടിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ the session. We will start the chapter properly in the next class. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സജഷൻ. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുക്കാം. Any questions? You have any questions? We can take up the questions. അതാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. You have any questions on anything that we discussed? ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ we will wind up this session. എല്ലാരെയും കണ്ടില്ലെന്ന്. അപ്പൊ just me look at participants. ആര്യ, ഗയ, ലക്ഷ്മി, നിതുന ഒരു 9:45 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു, സ്റ്റാർട്ട് യുവർ സെഷൻ, നിതുന ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലേ, വളരെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ സെഷനില്. നിതുന കേൾക്കുന്നില്ലേ? യെസ്.
Aishwarya CM, Anjali KM, Taflika, Aditya NS, Krishna CP, Gaya, okay. Okay, we are going to conclude. If you don't have anything to ask, we'll just conclude. We'll continue in the next class, probably on Monday. So thank you for joining. You can just type something in the chat box. നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടേ. Everybody can type in the chat box. അതൊരു റെക്കോർഡായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. That will be also a kind of attendance for you. So the meeting ends here. Thank you once again. Goodbye.